میری پیاری بہنوں، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا واقعہ لے کر آئی ہوں جسے سن کر شاید آپ بھی اپنے آنسو روک نہ پائے۔ ایک رات ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر آئے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی دونوں سو چکے تھے، جبکہ حضرت حسن بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ رونے کی آواز سن کر حضرت فاطمہ اٹھنے لگی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا کہ تم لیٹی رہو، اور پھر خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک برتن لیا اور بیچ آنگن میں کھڑی ایک بکری کا دودھ نکال کر حضرت حسن کو اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا۔ حضرت حسن نے پیٹ بھر کے دودھ پیا اور پھر خاموشی سے سو گئے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، حسن و حسین کہیں کھو گئے ہیں، بہت دیر سے نظر نہیں آ رہے ہیں، فاطمہ بہت پریشان ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جلدی اٹھو اور میرے بچوں کو تلاش کرو۔ تمام صحابہ اکرام مدینہ میں ہر طرف پھیل گئے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا۔ بہت دیر تلاش کرنے کے بعد بھی حسن حسین کہیں نظر نہ آئے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت پریشان تھے اور بے چین ہو کر اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگل کی طرف جانے لگے۔ جنگل کی طرف جانے والے ایک پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ کافی دیر اوپر چڑھنے کے بعد دور سے ہمیں دو بچوں کی جھلک نظر آئی۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ حسن اور حسین ہی ہے، اس لیے ہم نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی اور جلدی سے حسن اور حسین کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ حسن اور حسین ایک دوسرے سے سمٹے کھڑے ہیں اور ان کے سامنے ایک کالا ناگ اپنی دم پر کھڑا پھنکار رہا ہے۔ اس کے منہ سے آگ نکل رہی تھی۔ یہ ناگ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تاکہ حسن حسین آگے جنگل میں نہ جا سکے، کیونکہ اس جنگل میں بھیڑیا بہت تھے اور وہ حسن حسین کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے ان جنت کے پھولوں کی حفاظت کے لیے ایک زہریلا ناگ بھیج دیا جو ان دونوں کو آگے بڑھنے سے روک رہا تھا، اور یہ بچے اس زہریلے ناگ کو دیکھ کر اتنا ڈر گئے کہ ایک دوسرے سے سمٹ کر رو رہے تھے۔ جب اس ناگ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو مڑ کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر حسن اور حسین کو گلے سے لگا لیا اور ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بچوں، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو، تم میرے اللہ کے نزدیک کتنے عزت دار ہو۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو دائیں کندھے پر اور حضرت حسین کو بائیں کندھے پر سوار کیا اور انہیں لے کر مدینہ کی طرف چل دیے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو حسن اور حسین سے کہنے لگا کہ یہ بچوں، آج تمہاری سواری تو بہت اچھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری کے ساتھ سوار بھی بہت اچھے ہیں۔ ایک روز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو اچانک حسن اور حسین کے رونے کی آواز کانوں میں پڑی تو بے چین ہو اٹھے اور جلدی سے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پہنچے اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر سے پوچھا کہ کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا والد ہوں۔ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ ابا جان، ابھی میں دروازہ نہیں کھول سکتی، کیونکہ میرے پاس اتنی بڑی چادر نہیں ہے کہ اس سے میں اپنا سر چھپا سکوں۔ میری پرانی چادر پھٹ چکی ہے اور جو موجود ہے اس سے اگر میں سر ڈھانپتی ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں، اور اگر پیر ڈھکتی ہوں تو سر اگھڑ جاتا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب بیٹی کی ایسی حالت سنی تو دل بھر آیا اور اپنی چادر دیوار کے اوپر سے گھر میں پھینکی اور کہا کہ اے بیٹی فاطمہ، اس چادر کو اوڑھ لو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے وہ چادر اوڑھی اور جا کر دروازہ کھولا۔
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसे ही अपनी बेटी फातिमा का चेहरा देखा तो गमगीन हो गए, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे खूबसूरत बेटी हज़रत फातिमा का चेहरा उस वक्त कमज़ोरी की वजह से पीला पड़ चुका था। आँखों का रंग उतरा उतरा सा था और चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। ऐसी हालत देख हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा से कहा कि ये बेटी तूने ये अपनी क्या हालत बना रखी है। तो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया कि ये मेरे प्यारे अब्बा जान, आज कई दिन गुजर चुके हैं, मैंने कुछ भी नहीं खाया। भूख से मेरी ऐसी हालत हो चुकी है कि मैं चारपाई से उठने की भी ताकत नहीं रखती। बेटी की ऐसी हालत देख हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू भर आए और फिर अपनी बेटी फातिमा को गले से लगाकर बहुत देर तक रोते रहे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए मेरी प्यारी बेटी, मेरे बच्चे हसन और हुसैन क्यों रो रहे थे। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया कि ये मेरे अब्बा जान, वे 2 दिनों से भूखे हैं, घर में खाने को कुछ भी नहीं। उसी भूख से परेशान होकर वे दोनों रो रहे हैं। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा से कहा कि ए मेरी बच्ची, परेशान ना हो और जाओ हसन और हुसैन को मेरे पास लेकर आओ। तो हज़रत फातिमा अपने दोनों बच्चों को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना अंगूठा हसन के मुंह में रख दिया तो वे बड़े मज़े से उसे चूसने लगे। ये अल्लाह ताला की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए एक ऐसा मौजज़ा था कि जिसके बारे में लिखा गया है कि उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अंगूठे से दूध निकल रहा था कि जिसे पीकर हज़रत हसन का पेट भर गया और वह खामोश हो गए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर हज़रत हुसैन के मुंह में अपना अंगूठा रखा और वे भी बहुत देर तक उसे चूसते रहे। तभी जोहर की अजान होने लगी और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में चले गए। इस वाक़ये को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक रोज़ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर में बैठे थे कि तभी हज़रत फातिमा घर आ पहुँची। अचानक बेटी को घर आता देख हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए बेटी फातिमा, खैरियत तो है, कैसे आना हुआ। तो हज़रत फातिमा ने अपने दुपट्टे का एक कोना खोला और उसमें बंधी आधी रोटी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने रखते हुए कहने लगी कि अब्बा जान, ये आधी रोटी मैं आपके लिए तोहफे में लाई हूँ, आप इसे कबूल फरमा लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए फातिमा, क्या बात बनी। तो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, हम सारे घर वाले कई दिनों से भूखे थे। मेरे शोहर हज़रत अली ने जाकर कुछ काम किया और थोड़ा सा आटा लेकर आए। मैंने उससे कुछ रोटियां बनाई, एक रोटी हसन को खिलाई और दूसरी रोटी हुसैन को। एक रोटी मेरे शोहर अली ने खाई, एक रोटी गरीब साहिल को पकड़ा दी। आखिर में एक रोटी मेरे हिस्से में भी आई। तो जब मैं वह रोटी खाने बैठी तो ख्याल आया कि ए फातिमा, हो सकता है तुम तो आराम से अपने घर में बैठी रोटी खा रही हो और तुम्हारे वालिद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कई दिनों से भूखे हो। तो ए अब्बा जान, जैसे ही मेरे दिल में ये ख्याल आया तो मैं अपने हिस्से की आधी रोटी दुपट्टे में बांधकर आपकी खिदमत में लेकर आई हूँ, आप इसे कबूल फरमा ले। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को मोहब्बत की नज़र से देखा और वे रोटी अपने हाथों में लेते हुए कहा कि ए मेरी बच्ची, कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, आज 3 दिन गुजर गए कि मेरे पेट में खाने का एक लुक़मा भी नहीं गया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने और फिर उनके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने। तो हज़रत उमर का डर लोगों में बहुत ज़्यादा था, यहाँ तक कि बच्चे भी हज़रत उमर को देखकर भाग जाते थे। एक बार हज़रत हसन कुछ लड़कों के साथ घर के बाहर खेल रहे थे कि तभी उधर से हज़रत उमर
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुज़र हुआ। जब बच्चों ने हज़रत उमर को देखा तो सब खेल छोड़कर भाग गए। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अकेले बचे। ये देखकर हज़रत हसन को बहुत तेज़ गुस्सा आया कि हज़रत उमर की वजह से मेरा सारा खेल बर्बाद हो गया। तो उन्होंने गुस्से में हज़रत उमर से कहा कि क्या तुम मेरे नाना के ग़ुलाम नहीं हो? ये सुनकर हज़रत उमर रोने लगे और हज़रत हसन को अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, ए मेरे बच्चे, क़यामत के दिन भी इस बात की गवाही दे देना कि मैं तुम्हारे नाना का ग़ुलाम हूँ। सुभान अल्लाह। मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये छोटी सी वीडियो, ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।